أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذءوما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله العظيم 40 বছর ধরে অসংখ্য খুশির মিছিলে ছিল আইডিএলসি, থাকবে আগামীতেও। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আইডিএলসি প্রেজেন্টস সিয়ামের সুর প্রোগ্রামে এই মুহূর্তে দেশের বাহিরে, কাছে বা প্রবাসে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে মাহে রমাদানুল কারিমের শুভেচ্ছা। আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করছি, সেটি হচ্ছে লাইলাতুল কদরের ফজিলত। এই রজনীর ফজিলত কি রয়েছে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন, মান কামা লাইলাতুল কদরি ঈমানান ওয়া ইহতিসাবান গুফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন যামবি আও কামা ক্বালা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন, লাইলাতুল কদরে যদি কোনো বান্দা বান্দি দাঁড়িয়ে যায় তথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের স্মরণে আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য কেউ যদি সালাত আদায় করে, আল্লাহ তাআলা বলছেন যে সে ঈমানের সঙ্গে ইহতিসাবের সঙ্গে যদি দাঁড়িয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগির সমস্ত অপরাধকে ক্ষমা করে দেয়। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই রজনীতে এত বেশি ফজিলত রয়েছে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানিয়েছেন যদি কোনো উম্মত জানতো কত ফজিলত রয়েছে তাহলে সেই রজনীতে হেলায় খেলায় কাটিয়ে দিতে পারতো না, এবং এই রজনীতে ঘোরাফেরার মাধ্যমে কাটিয়ে দিতে পারতো না। এই রজনীতে যতটুকু সময় পাবে ততটুকু সময় আল্লাহ তাআলার সাদাকার জন্য এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে স্মরণ করার জন্য জিকিরের মধ্যে, সালাতের মধ্যে, কোরআন তিলাওয়াতের মধ্যে আমার উম্মতেরা কাটিয়ে দিত। আল্লাহ তাআলা আরো কি বলে দিয়েছেন কুরআনুল কারীমের মধ্যে, বলছেন শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন। এই কুরআনুল কারীমকে নাজিল করা হয়েছে রমাদানুল কারীমের মধ্যে, এবং এই রমাদান মাস পুরোটা জুড়ে নাজিল করা হয় নাই। আল্লাহ তাআলা সূরা কদরের ভিতরে চমৎকার করে জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কদর, আমি আল্লাহ তাআলা আনজালনাহু তাহাকে নাজিল করেছি তথা কুরআনুল কারীমকে নাজিল করে দিয়েছি ফি লাইলাতুল কদর, মহিমান্বিত সম্মানিত একটা রজনীতে। সেই রজনী কোনটি? আল্লাহ তাআলা তার হাবিবকে জিজ্ঞাসা করেছেন, বলছেন ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি বলতে পারবেন যে লাইলাতুল কদর কি? রাসূলকে কোশ্চেন করেই আল্লাহ তাআলা নিজে আনসার করছে, লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। এই লাইলাতুল কদরের ফজিলত হচ্ছে আলফি শাহর, খায়রুম মিন আলফি শাহর, উত্তম 1000 মাসের থেকেও বেশি উত্তম একটা রজনী। আল্লাহ তাআলা বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কোন উম্মত যদি লাইলাতুল কদরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়, কোনো ইবাদত করে, এই রজনীটি সে যদি হাসিল করতে পারে, 1000 মাস ইবাদত করলে যতটুকু সওয়াব পাবে, 1000 মাস দিন এবং রাত মিলিয়ে আল্লাহ তাআলা বলছে একটা রজনীর একটা মুহূর্ত লাইলাতুল কদরের আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় তত সওয়াব দান করে দেয়। সুবহানাল্লাহিল আযীম। 40 বছর ধরে অসংখ্য খুশির মিছিলে ছিল আইডিএলসি, থাকবে আগামীতেও। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে লাইলাতুল কদর হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। ইফতারিকে সামনে নিয়ে আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করে এই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা কাউকে ফিরিয়ে দিবে না। সো আসুন আমরা একটু আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে নেই। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন, দেখতে দেখতে মাহে রমাদানুল কারীমের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। জানি না কতটুকু তোমাকে খুশি করতে পেরেছি, কতটুকু তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছি। আল্লাহ আমাদের রমাদানুল কারীমের প্রত্যেকটি মাগফিরাত, নাজাত, রহমত হাসিল করার তৌফিক দান করে দাও ইয়া রাব্বাল আলামিন। মাহে রমাদানুল কারীমের মধ্যে যতগুলি ইবাদত করেছি, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে প্রত্যেকটি ইবাদত কবুল আর মঞ্জুর করে নাও ইয়া আরহামার রাহিমিন। যতগুলি রোজা আমাদের জন্য বাকি আছে, সঠিকভাবে তোমার খুশির জন্য আদায় করতে পারি তৌফিক দান করে দাও ইয়া আরহামার রাহিমিন। আমরা যারা এই মুহূর্তে যেখান থেকে হাত উত্তোলন করেছি তোমার কাছে দরখাস্ত জানাচ্ছি আল্লাহ, আমাদের
প্রত্যেকের মনের সমস্ত চাহাত তুমি তোমার গায়েবী খাজানা থেকে ব্যবস্থা করে দাও ইয়া রব্বাল আলামিন। দুনিয়ার থেকে বিদায় লগ্নে প্রত্যেকের জবানের মধ্যে জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।